السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شم رسالت کی جانب سے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 59، قسط نمبر 59۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہود و نصارہ کا جھگڑا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، ایک دفعہ نجران کے عیسائیوں اور مدینہ کے یہودیوں کے درمیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جھگڑا ہوا۔ یہودیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائیوں نے کہا عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تکذیب میں یہ آیت نازل فرمائی، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ الا قولہ واللہ ولی المؤمنین۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قول تک اللہ تعالیٰ ایمانداروں کا دوست ہے۔ اس پر ایک یہودی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ اور ایک عیسائی نے یہ بھی کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہی چاہتے ہیں اور ہمیں اسی کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی پناہ کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں یا کسی دوسرے کی عبادت کی دعوت دوں، نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے بھیجا ہے اور نہ مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تردید میں درج ذیل آیت نازل فرمائی، ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ الا قول ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ سورہ آل عمران۔ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول تک کیا وہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عہد کا ذکر کیا ہے جو اس نے ان سے اور ان کے آباء و اجداد سے لیا، اور اس اقرار کو بیان کیا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کیا، اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ محمد بن سہل بن ابی امامہ بیان کرتے ہیں کہ جب نجران کی وفد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں نازل فرمائیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے کہ بعض کہتے تھے عیسیٰ اللہ ہے، بعض کہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کچھ کہتے تھے وہ تینوں میں سے تیسرا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ ہونے کی یہ دلیل دیتے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے، بیماروں کو شفا دیتے، غیب کی باتیں بتاتے، اور مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا۔ حالانکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے لیے نشانی بنانے کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی یہ دلیل دیتے تھے کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ انہوں نے گہوارے میں باتیں کی، حالانکہ ان سے پہلے کسی انسان نے ایسا نہیں کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں میں سے تیسرے ہونے کی یہ دلیل دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے کیا، ہم نے حکم دیا، ہم نے کیا، ہم نے حکم دیا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے فیصلہ کیا۔ اگر وہ ایک ہوتا تو کہتا میں نے کیا، میں نے فیصلہ دیا، میں نے حکم دیا اور میں نے پیدا کیا۔ وہ تین یہ تھے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم، انہی باتوں کی تردید کے لیے قرآن مجید اترا۔ دو عیسائی عالموں کو اسلام کی دعوت۔ جب دو عیسائی عالموں نے آپ سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کر لو۔ بولے ہم تو مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان نہیں ہو، اسلام قبول کر لو۔ بولے ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کہتے ہو، تم اسلام لانے سے یہ چیز روکتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکا مانتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے اور خنزیر کا گوشت کھاتے ہو۔ انہوں نے اعتراض کیا، پھر بتائیے اس کا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کے جواب میں سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 سے کچھ زیادہ آیتیں نازل فرمائی۔ چنانچہ فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ قائم و دائم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں سے اپنی تنزیہ بیان فرمائی اور ان کے کفریہ باتوں کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ وہ مخلوق پیدا کرنے، حکم دینے اور معبود ہونے میں اکیلا ہے۔ الحیو، وہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، جبکہ ان کے قول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام تخت دار پر وفات پا چکے ہیں۔ القیوم، وہ اپنی حکومت میں اپنی جگہ قائم ہے، وہ اس سے کبھی نہیں ہٹے گا۔ اور ان کے قول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ کر اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور دوسری جگہ
چلے گئے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی رحم میں صورت بنائی گئی جس طرح دوسرے انسانوں کی رحموں میں تصویریں بنائی گئیں۔ اس کا عیسائی بھی انکار نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کس طرح ہوئے؟ پھر اس نے اپنی تجزیہ اور ان کی خود ساختہ شریکوں سے اپنی وحدانیت بیان کرتے ہوئے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی وہ کفر کرنے والوں سے جب چاہے انتقام لے سکتا ہے، وہ اپنے بندوں پر حجت قائم کرنے اور ان کے عذر دور کرنے میں حکمت والا ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں، یہ رب کی حجت، بندوں کا بچاؤ اور دشمن اور باطل جواب ہیں، ان میں کسی تصرف یا کسی طرح کی تعبیر کی گنجائش نہیں۔ وآخر متشابہات، اور دوسری متشابہ ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس طرح آزمائش کی ہے جس طرح حلال و حرام کے ذریعے ان کو آزمایا ہے، ان کو باطل کی طرف نہیں پھیرا جائے گا اور نہ حق سے ان کو موڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن کے دلوں میں کجی ہے یعنی ہدایت سے اعراض ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ اپنی بدعت اور نو ایجاد رواج کی دلیل مہیا کرنے کے لیے متشابہ آیات کے پیچھے لگتے ہیں اور جو بات کہتے ہیں اس میں شبہ میں مبتلا ہیں۔ ابتغاء الفتنۃ، وہ ایسا کر کے حق میں شک، ابتغاء تاویلہ، اور اپنی گمراہی کا جواز پیدا کرنا چاہتے ہیں، وما یعلم تاویلہ، لا یا پیدا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ راسخ فی العلم کہتے ہیں ہمارا تو اس کتاب پر ایمان ہے، محکم اور متشابہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، بس اس میں اختلاف کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ ایک ہی بات ہے اور رب واحد کی طرف سے ہے۔ پھر انہوں نے متشابہ آیات کا وہی مطلب بیان کیا جو محکم آیات کے موافق ہے، جن کا ایک ہی مطلب ہے جس میں کسی تعبیر کی گنجائش نہیں، لہٰذا کتاب اللہ کی بات ایک ہوتی ہے اور اس نے ایک دوسرے کی تصدیق کی جس سے حجت قائم ہوتی، حق ظاہر ہوا، باطل مٹا اور کفر کا سر کچلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یذکر فی مثل ھذا الا اولو الالباب، اور اس جیسے مقام میں صاحب عقل ہی حق پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا زندہ ہو جا، پس وہ زندہ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو خبر تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے وہ حق ہے، فلا تکن من الممترین، یعنی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے سچی خبر آئی ہے، اس میں شک نہ کرو۔ اگر وہ ایسا کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو میں اسی طاقت کے ساتھ آدم کو مٹی سے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام گوشت پوست خون اور بالوں کا مجموعہ ہیں، اسی طرح آدم علیہ السلام بھی انہی چیزوں سے مرکب ہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے زیادہ تعجب خیز نہیں ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یعنی میرے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خبر دینے اور حقیقت حال بیان کرنے کے بعد جو شخص ان کے بارے میں آپ سے جھگڑے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ان سے کہہ دیجیے آؤ اپنے بیٹے اور آؤ ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹوں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں اور اپنے آپ کو اور تمہیں بلائیں اور سب مل کر انتہائی صدق کے دل سے دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں نبتہل کمانی ندو باللغت ہے، لعنت کی دعا کریں۔ دوسرے کہتے ہیں ثم نجتہد فی الدعا، گڑ گرا کر صدق کے دل سے دعا کریں۔ ابن ساق کہتے ہیں ان ھذا خبر الذی جئت بہ ان عیسیٰ لہ القصص الحق، یقیناً یہ خبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دی ہے یہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سچی خبر ہے۔ وما من الہ الا اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 62 تا 64، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اگر منہ پھیر جائیں تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو جاننے والا ہے۔ کہہ دیجیے اہل کتاب آؤ وہ بات مان لو
जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी चीज़ को इसका शरीक न बनाएं और न हम अल्लाह ताला के सिवा एक दूसरे को अपना रब समझें। बस अगर वो मुँह फेर लें तो फिर इनसे बरमिला कह दें गवाह रहो हम मुसलमान हैं। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इंसाफ की दावत दी और इनकी हुज्जत तोड़ दी। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला की तरफ से खबर आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इनके दरमियान फैसला कुन अमर नाज़िल हुआ, नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि अगर वो इसको तस्लीम न करें तो इनसे मुबाहला किया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने मुबाहला की पेशकश कर दी। इमाम हाकिम बासनाद रिवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अहले नजरान की तरफ लिखा, इब्राहीम, इसहाक़ और याकूब अलैहिस्सलाम के रब के नाम से, अम्मा बाद मैं तुम्हें बंदों की इबादत छोड़कर अल्लाह की इबादत की दावत देता हूँ और बंदों की दोस्ती तर्क करके अल्लाह ताला की दोस्ती की तरफ बुलाता हूँ। अगर तुम ये नहीं मानते तो जिज़िया अदा करो और अगर ये भी नहीं मानते तो फिर तुम्हारे साथ ऐलान जंग है। जब ये चिट्ठी अस्कफ लाट पादरी ने पढ़ी तो इस पर सख्ता तारी हो गया और मारे खौफ के बेहाल हो गया। फिर इसने वो चिट्ठी नजरान के एक आदमी के पास भेजी जिसका नाम शर्जील बिन दवा था और हमदान का रहने वाला था। जब कोई मुश्किल पेश आती तो एम सैयद और राकिब के बजाय पहले इसको बुलाया जाता था। अस्कफ ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकतूब गिरामी इसको दिया। वो पढ़ चुका तो अस्कफ ने पूछा, अबू मरियम इस बारे में आपकी क्या राय है? बोला, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद में नबी भेजने का वादा किया है। अगर कोई दुनिया का मामला होता तो मैं इसमें आपको सोच समझ कर सूदमंद मशवरा देता। अस्कफ ने कहा, एक तरफ होकर बैठ जाओ। फिर इसने एक दूसरे आदमी को बुलाया जिसका नाम अब्दुल्ला बिन शर्जील था और ज़ी अस्बा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसने भी वही कहा जो शर्जील ने कहा था। फिर इसने बनु हारिस बिन काब के तीसरे आदमी जब्बार बिन फैज़ को बुलाया भेजा। इसने भी वही कहा जो इससे पहले शर्जील और अब्दुल्ला कह चुके थे। जब इत्तफाक राय हो गया तो अस्कफ ने घड़ियाल बजाने और गिरजों पर झंडे लहराने का हुक्म दिया। इनका ये मामूल था कि जब दिन के वक्त कोई मुहिम पेश आती तो वो इस तरह करते और जब रात के वक्त ज़रूरत पड़ती तो वो घंटियाँ बजाते और गिरजों में आग के शोले बुलंद करते। ये सुनकर या देखकर इस इलाका से जो एक तेज़ रफ्तार सारनी सवार के एक दिन की मुसाफत तक फैला हुआ था, इसमें 37 बस्तियाँ और 1,20,000 जानबाज आबाद थे। दूर और नज़दीक से सब लोग हाजिर हो गए। अस्कफ ने इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चिट्ठी पढ़कर सुनाई और पूछा इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। सब ने बिल इत्तफाक जवाब दिया कि शर्जील बिन वदा, अब्दुल्ला बिन शर्जील और जब्बार बिन फैज़ को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा जाए। वो जो मुनासिब समझे मामला तय करें। इमाम हाकिम ने इन तीनों के आने और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल करने का जिक्र किया है और लिखा है कि इस रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत नाज़िल हुई, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम से लेकर लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन तक उन्होंने इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इन आयात को सुनाने के बाद अगले दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक कंबल में लपेट कर मुबाला के लिए तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चल रही थी, मगर आपकी 9 बीवियों में से कोई भी आपके साथ न थी। ये देखकर शर्जील ने अपने दोनों साथियों से कहा, अगर ये शख्स रसूल और हमने इससे मुबाला किया तो हम में से रूए ज़मीन पर एक बच्चा भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा, आप मामला फ़हम और तजर्बा कार हैं, आप ही बताइए क्या करना चाहिए। वो बोला, मेरी राय ये है कि इस मामला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसला पर छोड़ दिया जाए। मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बेजा फैसला नहीं करेंगे। इसके साथियों ने कहा, जैसा आपकी मर्जी हो, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। इसके बाद शर्जील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुबाला से एक बेहतर चीज़ पेश करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या है? बोला, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम बनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुतालिक जो फैसला करें हमें मंजूर है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर तशरीफ़ ले आए और मुबाला नहीं किया। अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये दस्तावेज़ लिख दी, दस्तावेज़ मुतअल्लिक़ा एहदनामा। ये दस्तावेज़ है जो अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले नजरान को लिख कर दी। जब मुझे इनके फलों, सोने, चांदी, गुलामों और हर स्याह और सफ़ेद में इख्तियार हासिल है तो मैं बतौर एहसान इन सब चीज़ों को इनके कब्ज़ा में छोड़ता हूँ। ये सिर्फ साल में 2000 हल्ले अदा करें। 1000 हल्ला माह रजब में और 1000 हल्ला माह सफ़र में। हर हल्ला की कीमत 1 ओकिया
10 रुपये होगी, और अगर इसमें कमी बेशी होगी तो वो नकदी की सूरत में पूरी की जाएगी। अगर वो ज़रह, घोड़े, ऊँट या दीगर सामान देना चाहें तो कीमत लगा कर वो कबूल किया जाएगा और हल्ले अदा करने पर इसरार नहीं किया जाएगा। अहले नजरान पर मेरे 20 या इससे कम कासिदों को जगह देना और इनकी हिफाजत करना ज़रूरी होगा, और किसी कासिद को 1 महीना से ज़्यादा अरसा के लिए नहीं रोका जाएगा। मैं यमन में जंग की सूरत में 30 ज़रे, 30 घोड़े और 30 ऊँट बतौर आरियत देने इन पर लाजिम होंगे, जो जंग के बाद वापस कर दिए जाएंगे। अगर इनमें से कोई चीज़ ज़ाया हो जाएगी तो इसकी कीमत अदा की जाएगी। अहले नजरान, इनके अहल वयाल, मकानात, ज़मीन, बागात और हर हाजिर और गायब, हत्ता कि इनके इबादत खानों से तारुज़ नहीं किया जाएगा। इनका मज़हब नहीं बदला जाएगा। अवसान का कोई हक पामाल होगा। इनके किसी आलम, सूफ़ी और इबादत खाने के नाज़िम को इसकी ओहदा से नहीं हटाया जाएगा। इनकी किसी कलील या कसीर चीज़ में तसर्रुफ़ नहीं किया जाएगा। इनसे ज़माना जाहिलियत की दियत और खून का किसास नहीं दिया जाएगा। ना इनको किसी किस्म का नुकसान पहुँचाया जाएगा। ज़री पैदावार में इनसे उशर नहीं दिया जाएगा, और ना इस्लामी लश्कर इनके इलाके में दाखिल होगा। इनमें से जो शख्स बखुशी फ़ौजी खिदमत बजा लाएगा, इसको इंसाफ के साथ इसका हिस्सा दिया जाएगा। आइंदा सूदी कारोबार मना होगा। खिलाफ करने वाला अहद से खारिज समझा जाएगा। किसी को किसी दूसरे के जुर्म में नहीं पकड़ा जाएगा जब तक अहले नजरान इस दस्तावेज़ में लिखी हुई सब दफ़ात की पाबंदी करेंगे। इन्हें अल्लाह ताला और इसके रसूल की तरफ से अमन हासिल होगा। इन पर जुल्म नहीं होगा और इन्हें किसी इब्तला में मुब्तला नहीं किया जाएगा। इस दस्तावेज़ पर अहले नजरान की तरफ से मुदर्रजा ज़ेल अफराद ने दस्तखत किए। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला, गैलान बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला, मालिक बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला, अकरा बिन हाबिस और मुगैरा रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन। जब अहले नजरान ये दस्तावेज़ देकर वापस गए तो अस्कफ और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने एक दिन की मुसाफत पर इनका इस्तकबाल किया। अस्कफ के साथ इसका अमजाद भाई अबू अलकमा बशर बिन मुआविया भी था। वफ़द ने दस्तावेज़ अस्कफ को दी। वापस होते हुए वो इसको पढ़ रहा था कि बशर की ऊँटनी को ठोकर लगी। इसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में हलाकत की दुआ की। यह सुनकर अस्कफ ने कहा, खुदा की कसम, तूने एक नबी और रसूल के लिए हलाकत की दुआ की। बशर ने कहा, अगर ये बात है तो खुदा की कसम मैं इसकी खिदमत में हाजिर होकर इस ऊँटनी से नीचे उतरूँगा। फिर इसने अपनी ऊँटनी का रुख मदीना की तरफ मोड़ दिया। पादरी ने इसको रोकने की हर तरह कोशिश की, मगर बशर ने इसकी एक ना मानी और कहा, तेरे मुँह से जो बात मैंने सुनी है, अब मैं तेरी किसी दूसरी बात पर ध्यान नहीं दूंगा। फिर इसने अस्कफ को वहाँ छोड़ा और ये कहता हुआ मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया। मेरे ये ढीले तंग वाली ऊँटनी जिसके पेट में बच्चा है, दीन नसारा को खैर बात कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवां दवा हैं। बशर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर हल्का बगोश इस्लाम हो गए। अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गुजारे और बिलाखिर शहादत के दर्जा पर फायज हुए। सही बुखारी में मरवी है कि नजरान के 2 सरदार रसीद और आकिब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाला करने के लिए आए, लेकिन एक ने दूसरे से कहा, हमें इनसे मुबाला नहीं करना चाहिए। खुदा की कसम, अगर हमने इनसे मुबाला किया और ये फिर वाक़या नबी हुए तो ना सिर्फ हम बल्कि हमारे बाद हमारी औलाद भी हलाक हो जाएगी। पर फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, जिस शर्त पर आप हमसे सुलह करना चाहें आपको इख्तियार है, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। नेज़ हमारे साथ कोई अमानतदार आदमी भेज दें। मुआहिदा की रूह से जो रकम हमारे ज़िम्मा वाजिब अदा होगी हम इसके हवाले कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा आदमी भेजूँगा जो फिर हकीकत अमानतदार है। ये सुनकर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन में से हर शख्स के दिल में आरज़ू पैदा हुई कि इसे ये इम्तियाज़ हासिल हो। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू उबैदा उठो और तैयार हो जाओ। जब उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स इस उम्मत का अमीन है। सही बुखारी में अपने अब्बास रज़ी अल्लाह से मरवी है कि एक दिन अबू जहल ने कहा, अगर अब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के पास नमाज पढ़ते देखा तो मैं अपने पाँव से इसकी गर्दन को कुचल दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो फरमाया, अगर वो ऐसा करेगा तो फरिश्ते इसे लोगों के सामने पकड़ कर हलाक कर देंगे। अगर यहूद मौत की तमन्ना करें तो फ़ौरन मर जाएं और दोज़ख में अपनी अपनी जगह पहुँच जाएं। अगर मुबाला के लिए आने वाले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाला करें तो वापस जाकर इन्हें माल और औलाद में से कुछ नज़र नहीं आएगा। इस वाक़या से मुंदरजा ज़ेल फ़िक़ही मसाइल साबित होते हैं। हुज्जत कायम हो जाने के बाद मुखालफत अपनी बात पर अड़ा रहे तो इससे मुबाला करना जायज़ है। उलमाए सल्फ़ में से एक जमात इसकी कायल और फाइल रही है और तजर्बा से साबित है कि बातिल परस्त मुबाला के बाद 1 साल के अंदर अंदर हलाक हो जाता है। ये भी मालूम हुआ कि जो किसी मखलूक की
اس کی حد سے بڑھ کر اس طرح تعظیم کرے کہ اس کو عبودیت کے درجہ سے نکال دے تو وہ مشرک ہے، غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، اور یہ تمام انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم کی دعوت کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔